بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہاری خوش نصیبی تو اس میں ہے کہ اللہ پاک نے تحفے میں تمہیں سجدہ میں رونا عطا کر دیا۔ یاد رکھو، تم اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر تم کیوں سوچتے رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی کھوئی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رمضان میں کثرت سے دعا اور استغفار کرو، کیونکہ دعا تم پر سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور استغفار تمہاری گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ پاک نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین رکھیں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہوا ہے جن کو اللہ پاک نے اپنے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ اور تم دیکھنا، اللہ پاک خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچا دے گا۔ جس نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف 10 دنوں کیا کیا، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ پاک کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چلاکیاں مت سمجھے۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ وہ کرتا نہیں اپنے بندوں کو مایوس۔ تم اپنے دل کو مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرما۔ انسان کی اصل طاقت وزن اٹھانا نہیں ہے، انسان کی اصل طاقت فجر میں اپنے اوپر سے کمبل اٹھانا ہے۔ افطار کے وقت دعا نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک مزدور دن بھر کام کرے اور شام کو مزدوری لیے بغیر واپس چلا جائے۔ اس لیے افطار کے وقت دعا کا اہتمام ضرور کریں، دعا قبول ہوگی۔ ان قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے۔ ترجمہ: کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ حالانکہ وہی ہر طریقے کو جاننے والا ہے، بڑا خبردار ہے۔ بے شک یا اللہ پاک، ہمارے روزوں کو قبول فرما اور رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما، آمین۔ معبود سے تعلق محبت کا ہونا چاہیے، روٹین کا نہیں، لہٰذا عبادت کو روٹین سمجھ کر نہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ اللہ پاک جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ تم نماز قائم کرو، تمہارے لیے ہر چیز آسان کر دی جائے گی۔ جب تم درد کی ٹھوکر کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو، تب وہ رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے، اور جب تم تہجد تک پہنچ جاتے ہو، ہر دعا تمہاری قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر بس اپنے صبر اور دعاؤں کے صلے کا انتظار کریں، بے شک تمہاری چاہت تم تک اب پہنچ چکی ہے۔ یہ تڑپ جو تمہیں کھینچ لائی ہے جائے نماز تک، دیکھنا اس تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ پاک کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔
जिंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अपनी हर बात अल्लाह पाक से करना, हर चीज़ अल्लाह पाक से मांगना, अपना हर मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देना, हर मामले में सिर्फ अल्लाह पाक पे भरोसा करना। अल्लाह पाक से मांगे, फिर मांगे और तब तक मांगते रहें जब तक ये सांसें चल रही हैं। यकीन कीजिए, अल्लाह पाक से मांगकर आप जिंदगी में कभी भी नाकाम या दिल बर्दाश्त नहीं हो सकते। वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल लाया है, तो सुन लो कि तुम्हारी कहानी भी मुकम्मल होने की तरफ चल पड़ी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन मुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरी निगाहों ने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। सुब्हान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम खताएं करते रहो हत्ता कि तुम्हारी खताएं आसमान तक पहुंच जाए, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। मैंने इससे कार कहा, या अल्लाह पाक मेरा हाथ खाली है, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक से जवाब दिया, और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। सुब्हान अल्लाह। देखना, एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होंगे और आंसुओं से तुम्हारा चेहरा और जाए नमाज भीग चुका होगा और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम अल्लाह पाक का शुक्र किस तरह अदा करो। और दुआएं बेवजह तो नहीं होती, ये जो तुम टूट कर बिखरे हो, इसके बाद मौजज़ा होना तो लाजिम है। रोज़ा खुदा से मोहब्बत का इजहार है और मोहब्बत सजदों के बिना अधूरी है। तौबा सिर्फ गिल्ट महसूस करने और सॉरी के कह देने का नाम नहीं है, ये रास्ता बदलने का नाम है। अल्लाह पाक बेनमाजी के मुंह से निकली दुआएं जब रद्द नहीं करता, तो फिर कैसे तहज्जुद में बहाए गए आंसुओं के बाद तुम्हें खाली हाथ रहने दे सकता है। जो रब एक माह सब्र करने के बाद इनाम में ईद की खुशी से नवाजता है, तो वो तुम्हारा सालों किया गया सब्र रायगा कैसे जाने दे सकता है। जिस चीज़ की तलब तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है, तो वो चीज़ अल्लाह पाक कभी अधूरी नहीं छोड़ेगा, वो नवाज कर रहेगा। ऐ पैगंबर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फजर के वक्त कुरान पाक पढ़ने का इत्माम करो। बेशक सुबह के कुरान पाक में फरिश्ते हाजिर होते हैं। रोज़ेदार की दुआएं मुकद्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। या अल्लाह पाक, हम सब के तमाम गुनाहों को रमज़ान मुबारक की बरकत से, रोज़े की बरकत से, इस जुम्मे की बरकत से माफ़ फरमा, आमीन। तहज्जुद ऐसी नमाज है कि जिसको इस नमाज की आदत हो जाए, अगर वो किसी दिन तहज्जुद ना पढ़ पाए तो सारा दिन कुछ कमी सी महसूस होती है। सहरी का वक्त कितना प्यारा होता है, जैसे जन्नत से ठंडी और पुरसुकून हवा आ रही हो। वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक के खौफ से रो पड़ता है, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेंगे। सुब्हान अल्लाह। और बेशक करीब है तुम्हारा रब, तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। सुब्हान अल्लाह। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा।
اللہ پاک بدل دیتے ہیں حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔